प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं अगला पाठ पढ़ांगे 3 सवाल। एक वारी एक राजे दे मन विच विचार आया कि जे ये पता लगा लिया जावे कि किहड़ा समा सब तो महत्वपूर्ण है, जदों कोई काम शुरू किया जाए, किहो जे लोकां नूं मिलिया जाए अते किहो जे लोकां तो बचिया जाए, ते सब तो महत्वपूर्ण जे ये पता लग जाए किहड़ा काम करना सब तो ज़रूरी है, ते एवें फालतू दौड़ भज तो बचिया जा सकता है। इस तरह करन नाल बहुत सारा समा बच जाएगा, जिहड़ा एवें इधर उधर दे कामां विच व्यर्थ हो जाता है ते ओ हर काम विच कामयाब रहेगा। उसने अपने 3 सवालों की तरतीब बनाई ते ऐलान किया, जिहड़ा उसनूं ये दसेगा कि किसी भी काम नूं करन दा सही समा किहड़ा है, सब तो जरूरी लोग कौन हुंदे हन अते ये किद्दां पता लगाया जावे कि सब तो जरूरी काम की है। वो उसनूं मूँह मंगिया इनाम देवेगा। अपने सवालों के जवाब लभण लई उसने दूर दूर ढिंढोरे पिटवा दिते। सवालों के जवाब देण लई अपने आप नूं सियाणे ते दाने समझण वाले बहुत सारे लोग राजे नूं मिलन आए। हरेक दे जवाब वक्खो वक्खरे सन। पहले सवाल के उत्तर विच किसी ने कहा कि किसी भी काम नूं शुरू करन दे सही वेले नूं जाणन लई राजे नूं अपने कंमां दी एक समाबद्ध तरतीब बनाउणी चाहीदी है ते फिर उस दे अनुसार ही सारे काम निपटाउणे चाहीदे हन। कईयां दा कहना सी इंज करना असंभव है। उन्हां दी राय सी कि राजे नूं अपना सारा समा राज दे कंमां उपर ही लगाउणा चाहीदा है। इस दा फैसला करना मुश्किल है कि किहड़ा समा किस काम लई ठीक है। इसलिए राजे नूं चाहीदा है कि सैर सपाटियां ते मनोरंजन की बजाय अपना सारा ध्यान सरकारी कामां वल देवे। किसी ने कहा कि सियाणे व्यक्तियों की एक कमेटी बनाउणी चाहीदी है, जो राजे नूं किसी भी काम दे सही वेले बारे सलाह देवे ते राजा उन्हां दी सलाह अनुसार काम करे। राजे के दूजे सवाल के जवाब विच सारियां दे विचार आपो अपने सन। किसी ने कहा कि सिपाही सब तो जरूरी ते अहम व्यक्ति हैं। किसी ने कहा कि वैद हकीम जिहड़े धरती उपर रब दा रूप हैं महत्वपूर्ण हैं। कुछ एक ने राजे दे वजीरां नूं राज विच सब तो महत्वपूर्ण व्यक्ति मन्निया ते कहा कि राजे नूं वजीरां दी ही सुननी चाहीदी है, ते किसी ने डॉक्टरां नूं, किसी ने पुजारियां नूं सब तो उत्तम रखिया, क्योंकि उही धर्म करम दे ज्ञाता सन। राजे दे तीसरे प्रश्न बारे कईयां दी राय सी कि किहड़ा काम जरूरी है ते किहड़ा काम जरूरी नहीं। ये जानन लई सानू अपने भविख की जानकारी होनी चाहिदी है। इसलिए भविख का हिसाब किताब लगाउण लई राजे नूं जोतशियां की मदद लैनी चाहिदी है। वो राजे नूं भविख बारे नजूम लगा के दस सकणगे कि आउण वाला समा किहो जिहा होवेगा। कोई भी जवाब राजे की संतुष्टि ना करा सकिया। राजे ने हुण अपने सवालों का जवाब लैण लई साधु महात्मा की राय लैण का फैसला किया। उसनों किसी ने एक पहुंचे हुए महात्मा की दस पाई, जो शहर तो बाहरवार एक कुटिया विच रहिंदा सी। राजे ने उसनों मिलन की इच्छा प्रगट की, पर वो तां किसी शाही व्यक्ति नूं नहीं मिलदा सी। वो सिर्फ आम ते साधारण लोकां नूं ही मिलिया करदा सी। राजे ने आम नागरिकां वर्गे सादे कपड़े पाए ते घोड़े उपर सवार होके महात्मा की कुटिया वल चल पिया। कुटिया के बाहरवार उसने अपना घोड़ा अपने पहरेदारां कोल छड्डिया ते आप पैदल ही महात्मा की कुटिया के अहाते विच जा पहुंचा। अगे महात्मा कुटिया के बाहर एक क्यारी विच पुटाई कर रहा सी। साहो साह होया वो कही चला रहा सी ते मिट्टी पुणन विच मगन सी। उसका माड़चू जिहा शरीर कही दे हर वार नाल कंब जांदा, पर वो लगातार अपने काम विच रुझिया होया सी। राजे ने उसनूं प्रणाम किया ते अपने आउण दा सबब दस्सिया। महाराज, मैं बड़ी आस नाल तुहाडे कोलों अपने उन्हां प्रश्नां दे जवाब लैण आया हाँ, जिन्हां ने मैनूं बहुत परेशान किया होया है। राजे ने कहा, किरपा करके मैनूं दसो कि किहड़ा समा ते किहड़ा काम सब तो जरूरी हैं, जो मैनूं सब तो पहलां करने चाहिए हैं, ते मेरे लिए किहड़ा व्यक्ति सब तो अहम है। पर महात्मा ने राजे वालों किते 3 सवालों का जवाब देना जरूरी ना समझिया ते वो उंज ही अपनी कही नूं फड़ के क्यारी नूं पुटदा रहा। राजा
ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਹੀ ਫੜ ਲਈ, ਲਿਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਕਿਆਰੀ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2 ਕਿਆਰੀਆਂ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਪੁੱਟ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਕਿਆਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਦਿਨ ਢਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਫਤਾ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਨਵੇਂ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਪਰ ਖੂਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਢਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਥਕੇਵੇਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉਨੀਂਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾ ਸਕਾਂਗਾ? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਟੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਰਾਜਨ। ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ? ਪਰ ਕਦੋਂ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਹੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਫੜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਾਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਚੌਥਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਦੱਸਿਆ। ਐਂਡ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਸਾਹੋ ਸਾਹ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਟੜ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਛੀ ਆਇਆ। ਨਿਰਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।